Okay, welcome students for the lecture number 9 of the haloalkanes and haloarenes chapter. In the last class, we have finished SN1 mechanism as well as the SN2 mechanism. Now, let us move towards one more important concept of this chapter, that is elimination reaction. Is that one elimination reaction. Okay, see here. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಐತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು, ಇವಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಐತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಐತಿ ನೋಡೋಣ ಬಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ us consider one haloalkane. Okay, CH2 CH2. It is not haloalkane or alkyl halide. Okay, consider CH3. Here consider one halogen. You can consider chlorine, bromine, iodine, fluorine, whatever you want. Okay, here see here, I will write 2 here and write one hydrogen separately which is attached to this carbon. ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ethyl halide. This is ethyl halide. Okay, whenever this haloalkane, ethyl halide, reacts with alcoholic potassium hydroxide. This is important here. This is the reagent. Alcoholic potassium hydroxide is a reagent. The alkyl halide, ethyl halide, is substrate molecule here. Okay, whenever these two react with one another, what do you get? You will get the alkene. You will get what? Alkene. This hydrogen, this halogen and this hydrogen is eliminated. Okay, elimination reaction. This is also one of the type of the reaction. We have discussed this concept in the basics of organic chemistry. Remember that one. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಹಂಗ. What happens? You will get CH2 alkene. Okay, it is actually ethene. Okay, what happened here? ಏನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು. ಹೌದಾ? ಏನಾಗ್ತಾ ಐತಿ? whenever alkyl halide or haloalkane reacts with alcoholic potassium hydroxide, potassium hydroxide is dissolved in any alcohol, you will get alkene. ಏನಾಯ್ತು? ಇದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಈಗ. ಓಕೆ, this all thing happens because of, take on the point here, this one, alcoholic potassium hydroxide. In alcohol, in any alcohol, OH minus is there. This OH minus given up by the potassium hydroxide. This OH minus, it is negatively charged, is it? It cannot act like a nucleophile. ಇದು nucleophile ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. OH minus here in this case in alcohol acts as a base. Please remember. Why? In alcohol it becomes OH minus becomes heavier. What happens? Heavier. It becomes bulkier. ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದದು. Its size increases. It cannot act like a nucleophile. If it cannot act like a nucleophile, it cannot attack on this carbon which is bearing partial positive charge. It will attack ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿವಂಗ
ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಐತೆ. ನೀನು ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ನಾಗ ಅದ OH ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಲ್ bulkier groups with negative charge, all bulkier groups with negative charge acts like base, not as nucleophile. ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, this one tertiary butyl carbanion, tertiary butyl carbanion, ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದಾವ. tertiary ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ, carbanion. this will act like a base, not like a nucleophile. ಹೌದಲಿಗ ಅದ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದೈತದ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೋ, ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾವೋ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾವೋ, ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಹಂಗಾರೆ ಅವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, here this OH minus, all bases wants proton H plus. H plus ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದು H plus and forms the water. this thing happens. ಆಗೋದಿದೆ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಟಮ್ ಬಿಡುತ್ತೈತಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಈಗ ಇದು ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ here this OH minus cannot attack this carbon atom but attacks on this hydrogen. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ what happens, and it forms water like this by gaining the proton, by accepting the proton. this bond shifts here. ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ OH ಮೈನಸ್ ತಗೊಂತು, ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. on this carbon bond increases, is it? this halogen comes out, this halogen places its position between these two. now double bond is formed in this way. ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಐತಿ, ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತು, ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ. ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ alkene is formed. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇದು ಬಿಡಿ, the carbon atom to which halogen is attached, that is called as alpha carbon atom. Okay, this is called as what? Alpha carbon atom. remove ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. this is alpha carbon atom. what is alpha carbon atom? the carbon atom to which functional group is attached. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ OH ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. the carbon atom next to alpha carbon atom is beta carbon atom. ಅದು ಬೀಟಾ ಅಂತ. okay, from the alpha carbon atom halogen is removed here in the reaction, and from the beta carbon atom hydrogen is removed. therefore the reaction is called as, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, reaction is called as beta elimination. reaction, it is called as beta elimination reaction. okay, hydrogen is removing, halogen is also removing, therefore it is having one more word, one more naming,
D means removal. D hydro, hydrogen is removed. Hydro, halo, hydrogen as well as halogen is removing. Dehydrohalogenation reaction. ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್. Dehydrohalogenation reaction. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನು beta elimination. Why? From the beta carbon atom, hydrogen is removing. Hydrogen is removing. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ಅದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಇದು OH ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು? ಅದು ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು? ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಉಳಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. CH3 CH2 CH CH2 CH3 1 2 3 4 5 carbon atoms with bromine here. It is what? 3-bromopentane. 3-bromopentane. Now this carbon is alpha carbon atom. Is it? This carbon is alpha carbon atom. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು. 1 2 3 4 5. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರೆದ್ರು ಇದೆ. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. Is it? This is alpha carbon atom. This is beta carbon atom. This is also beta carbon atom. What do you mean by beta carbon atom? The carbon atom which is next to alpha carbon atom. It may present on any side of the alpha carbon atom. You can consider both carbons as a beta carbons. There is no rules to consider any one of them as a beta carbon. ಅಲ್ಲೇ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೋ. ಈಗ ಇದು ಬೀಟಾ, ಇದು ಬೀಟಾ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಬೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐತಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, this is beta carbon atom, this is beta hydrogen. Now alcoholic KOH is used. It will produce the OH minus. This will act like a base now. Okay, now the question is, idu beta la? Okay, may barkotana beta beta. Even hydrogen ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸದ್ಯ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ 3-bromopentane ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, 2-bromopentane ತಗೋತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH3 ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು CH2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು 2 ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೋತಾನೆ.
ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 1 2 3 4 5 2 ಬ್ರೋಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಂ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋದು. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಬೀಟಾ carbon atom hydrogen is removed now? Halogen is removed from the alpha carbon atom, that is fixed. Whether it is removed from this carbon or from this carbon, that is the question now. That is the question now. Okay, eradu assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. First let us assume that the OH is attacking on this hydrogen. Okay, if OH is attacking on this hydrogen, double bond is formed here between the first carbon and the second carbon. Double bond is going to be formed. Okay, other first product anta consider ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, CH3 CH2, here nothing will happen. It remains as it is. CH2 CH, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ H ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು Br ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ it becomes CH2. Here double bond is formed. The name of the compound is 1-pentene or pent-1-ene. Pent-1-ene. Okay, ಇದು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು? I consider this one as the first product. Take one more chance. Now OH minus is not attacking this hydrogen, it is attacking this hydrogen. Then what happens? Halogen is removed from this carbon atom. Okay, here it is removed. Double bond is going to be formed here now between these two carbon atoms. Take the one more compound here, CH3 CH2. Now write CH double bond CH3. Okay, this is the now condition. This is what? Pent to E is the product now. Pent to E is the product. This is considered the second product. Which one is formed predominantly? That is the question now. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ, ಇದೋ ಏನಿದೋ? There is a rule. We have studied this one in first PUC also. Okay, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಳಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ರಿ, the name of the rule is Satzov's rule. Satzov's rule. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂಗ ರೂಲು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ dehydrohalogenation. During dehydrohalogenation. ಅದೇ process ಅಲ್ಲ, ಇದು dehydrohalogenation ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. Dehydrohalogenation. Preferred product is that alkene. Alkene formation ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವ alkene ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Preferred product is that alkene in which doubly bonded carbon atom is more alkylated. Is what? More alkylated. ಯಾವುದು more alkylated ಆಗಿರ್ತದೋ
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಕಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವೋ ಇದು ಒಂದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ, ಇದೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ ನೋಡ್ದ, ಇದೊಂದು, ಇದು ಒಂದು. ಹೌದು, here the size of the alkyl groups doesn't matter, only number of alkyl groups matters. Groups ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಇದೊಂದು, ಇದೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ. ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿಗೆ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 2-ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿಗೆ ಇರೋದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾನು. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಾಕ, ದ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ more alpha hydrogen atoms is stable ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೋ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಡೀ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ಇದು ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 hydrogens. Look at it, 1, 2, 3. On this side there is no carbon atoms. Now count here. 2 this doubly bonded carbon atom. This is also alpha carbon atom, is it? Here 2 hydrogens are present. 2 alpha hydrogens are present. Plus this is also alpha carbon atom now. Here 3 hydrogens are present. 2 plus 3 hydrogens equal to 5 hydrogens. Therefore, this compound is stable. How stable agutade? That is the question now. We have discussed with the basic concepts through the hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect. Through the hyperconjugation effect, the alkenes are stabilized. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕಿನ್ಗಳು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೇವಿ ನಾವು, ನೆನ್ಪಟ್ಕೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಫ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್. ಯು ನೀಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ನಿನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕಿನ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದಷ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಥಿಯರಿ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, what is sense of the rule ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2-bromo-pentane by taking the example of 2-bromo-pentane. Okay, Sarsaf's rule, state Sarsaf's rule ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. One more question, sorry, one more point. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. It is also known as Zaksai rule. Zaksai rule. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು. There are two namings for the same rule. Sarsaf's rule, Zaksai rule. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು.